간증과 더불어서 소식을 전해주시면 감사하겠습니다. 루살롬에 화백에 있는데요. 거기에 제가 가서 보니까 추장으로서 일을 잘하고 있습니다. 저번에는 대추장이었는데 오늘은 소추장인 루살롬을 모시고 올라오시기 바라요. 그냥 Bonjour, je suis contente d'être ici ce matin. 안녕하세요. 오늘 아침에 여러분과 이렇게 시간 함께해서 너무나 즐겁습니다. Être, dans la maison de Dieu, c'est la meilleure place. 우리 아버지의 집이 참 편안하고 좋은 곳이죠. Moi, je viens d'une grande famille de 8 enfants. 저는 형제 자매들이 8명입니다. 저희 가족이 형제 자매가 8명 있습니다. Et nous, on a été élevés dans une ville et non dans une communauté autochtone. 저희 가족은 특별하게도 원주민 마을에서 자라지 않고 도시에서 자랐습니다. C'est la décision de mes parents qui ont décidé quand ils se sont mariés. 저희 부모님들은 원주민이었지만 백인 사회에서 살기를 선택하셨습니다. Et il y avait beaucoup de boissons, de violence chez nous. 근데 그런데도 불구하고 다른 원주민들과 다름이 없이 저희 가족 부모님들은 술을 많이 마시고 마약을 많이 하셨습니다. Mes parents ne connaissaient pas Dieu. 하나님을 모르셨던 분들이었기에 그랬죠. Déjà, à cause de la violence, tout le dysfonctionnement de la famille, ça allait pas bien à la maison. Fait que nous aussi, les enfants, allaient pas bien. 아버지께서 전기 톱 같은 거를 드시고 아니면 시카를 드시고 어머니를 쫓아다니면서 죽이겠다고 술 마시시고 취해서 그런 것 모습도 보았고 그런 모습을 보면서 자란 저희 형제들은 저희들도 그렇게 그러한 사람들이 되어버렸습니다. Mais mes parents se chicanaient souvent. Mon père battait souvent. À plusieurs reprises, mon père, j'ai été traumatisée par ça parce que plusieurs reprises, j'ai presque vu mon père tuer ma mère. 어머니가 거의 이제 돌아가실 정도로 목을 조르시고 두드려 패시고 그러한 매일매일의 생활 속에서 저에게는 그것이 악몽 같았습니다. Et déjà à l'âge ado, j'étais rebelle. Je voulais pas écouter mes parents. 그래서 사춘기 때 저는 부모님들을 죽이고 싶고 미워했고 거기서 진짜 도망쳐 나오고 싶어 했습니다. Et moi aussi, j'ai tombé dans la boisson, puis j'ai commencé à sortir, à prendre la drogue, à prendre la boisson. 하지만 저도 또한 저희 부모님과 다름없이 마약과 술을 시작했고 그러한 생활 속에 젖어 버렸습니다. Comme dans plusieurs de nos communautés, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. 저희 민족은 그러한 패턴에서 헤어나오지를 못하고 오늘 지금 이 시간도 그 속에서 살고 있습니다. Et déjà à l'âge très jeune, j'étais suicidaire. Je voulais pas vivre parce que j'avais aucun but. 그래서 사춘기 때 더 이상 살 희망이 없어서 저는 자살을 기도했었습니다. J'aimais beaucoup aller à l'école, mais on me réveillait toujours parce que mes parents buvaient, puis je pouvais pas aller à l'école parce qu'on dormait pas la nuit. 밤에 부모님들이 하도 싸우시고 서로 때리시고 그러한 소리 때문에 밤에 공포 속에서 잠도 못 자고 그래서 아침에 학교를 가기 위해서 일어나지도 못하고 그러한 생활 속에서 저는 학교도 그만둬야 했었습니다. Une chose que je me rappelle quand j'étais jeune, une chose par exemple, on n'a jamais manqué de nourriture à la maison. 하지만 저희 부모님들은 다른 원주민 부모님과 다르게 항상 집에 음식이 있었습니다. 밥이 있었습니다. Quand mes parents ne consommaient pas, ils étaient bien, ils étaient corrects. 술을 안 드시고 마약을 안 하실 때는 참 좋은 부모님들이셨는데 그분들이 술을 마시기 시작하시고 마약을 하실 때는 진짜 악마의 모습으로 변하셨습니다. Mais ma mère était toujours tendance à être déprimée puis à être malade. 저희 어머니는 항상 그래서 몸이 아프셨고 그리고 너무나 항상 모든 희망을 잃으신 분 같이 그렇게 침대 속에서만 생활하셨습니다. Et durant la boisson, mais j'étais au moment donné au désespoir de ne pas vouloir vivre. 그래서 어느 날 저는 자살을 진짜 이번에는 자살을 기도뿐만 아니라 오늘은 해야 되겠다고 이렇게 작정을 했을 때 Je voulais pas vivre. Déjà, c'était dans mes pensées vraiment ancrées. 그래서 여러 차례로 저는 진짜 여러 방법을 써서 자살을 기도했었습니다. Parce que je voulais pas vivre, mais je sentais vraiment vide, malheureuse. 더 이상 희망이 없었고 저의 속에는 진짜
너무나 공허함과 텅 빈 마음에 있었기 때문에 저는 더 이상 살 필요가 없다고 생각했습니다. Puis il y a eu des moments où des gens m'ont parlé de la Bible, des gens qui m'ont parlé de Jésus. 근데 하나님께서 저의 삶 속에 여러 사람을 보내셔서 저에게 예수님에 대해서 얘기를 해주기를 시작했습니다. Et que Jésus pouvait m'aider. 예수님만이 저를 도와줄 수 있다고 저에게 얘기를 해주셨습니다. Et moi, je rejetais ça. 근데 매번 저는 듣기 싫어했었습니다. Et un soir, je me suis retrouvée toute seule. 근데 어느 날 제가 밤에 혼자서 이제 술을 마시고 있었는데 Tous mes amis sont partis. 우리 제 친구들도 술을 마시고 취해서 다 각자 집으로 돌아갔습니다. Et je m'en souviendrai toujours comment est-ce que Dieu a commencé à parler dans mon cœur. 근데 제가 그 몽롱한 정신 가운데 있었는데 하나님께서 저에게 직접 말씀하시기 시작하셨습니다. Comment est-ce qu'il y avait un Dieu qui était tellement grand, qui est au-dessus de nous tous. 이 모든 저의 생활 속에서 이 어둠 속에서 저를 구해 주실 수 있다는 그러한 확신을 저에게 주셨고 저와 그날 밤에 만나셨습니다. La façon que Dieu me parlait, c'est je regardais mes mains puis de dire que du sang qui circule partout dans mon corps, puis seulement un grand Dieu pouvait créer un corps qu'on a aujourd'hui. 하나님께서는 너의 몸을 보아라. 지금 네가 살아 있고 너의 피가 지금 움직이고 너의 심장이 뛰고 있는데 그것이 다 내가 하는 것이라는 것을 저에게 말씀해 주셨습니다. Puis même la science ne connaît pas tout sur notre corps aujourd'hui. 과학도 우리를 다 모릅니다. Mais Dieu connaît tout sur 하지만 nous. 하나님께서는 우리를 창조하셨기 때문에 우리의 모든 것을 알고 계시죠. Et donc, c'est donc la façon que Dieu a commencé à parler dans mon cœur. 그래서 하나님께서 저의 마음 속에 말씀하시기 시작하셨습니다. Alors, il y a eu des chrétiens qui me parlaient de Jésus, que Jésus pouvait m'aider. 그래서 저는 크리스찬들을 찾아가서 그들에게 직접 예수님이 누구신가에 대해서 얘기를 듣기 시작했습니다. Il y avait une chrétienne qui me disait toujours, quand je voyais des chrétiens, la conviction tombait sur moi. 그래서 그분들에게 예수 그리스도에 대해서 말씀을 들을 때마다 하나님은 살아계시는 분이구나 하는 그런 확신이 저에게 점점 더 생기기 시작했습니다. Puis un des chrétiens me disait, si tu cries à Dieu, Dieu va t'entendre. 어떤 크리스찬 여자분께서 저에게 네가 진짜 하나님을 믿고 울부짖을 때 그분이 너에게 응답하실 거라고 말씀을 해주셨습니다. Un jour, j'ai crié à Dieu. 그래서 제가 혼자 어느 날 밤에 있을 때 하나님께 소리를 J'ai dit à 질렀습니다. Dieu, viens changer mon cœur. 하나님 저의 마음 좀 바꿔주세요. 저의 생각을 바꿔주세요. Sauve-moi. 저를 살려주세요. Change ma vie. 이 어두움에서 저를 꺼내주세요. Et c'est la façon que Dieu a changé ma vie. 제가 그렇게 소리 지었을 때 아버지께서는 저를 만나주셨습니다. 저를 구원해 주셨습니다. Parce que Dieu vit vraiment. 하나님은 살아계신 하나님이시기 때문에 저를 만나주셨습니다. Et Jésus peut vivre dans nos cœurs. 하나님은 그래서 그 이후로 저의 마음속에 들어오셔서 살고 계십니다. Jésus change nos cœurs. Jésus aussi peut guérir nos cœurs. 예수님께서는 우리의 마음을 치유하시고 우리의 생각을 바꾸시는 분이십니다. De tous les traumatismes qu'on peut vivre. 우리가 어렸을 때 봤던 모든 상처와 그러한 것에서 환경 속에 자랐던 그러한 모든 것들을 치유하시고 저희들을 다시 새로운 사람으로 만드시는 분이십니다. Depuis ce moment-là, la cigarette, la drogue, tout ça, j'ai été libérée. 그날 이후로 저는 담배와 술과 마약에서 완전히 끊어지고 제가 자유를 얻었습니다. Parce que je pouvais pas passer une fin de semaine sans boire. 제가 하루도 진짜 술을 안 마시고는 살 수 없는 사람이었습니다. Et c'est là que j'ai vu la puissance de Dieu. 근데 하나님께서 그렇게 오직 하나님만이 저에게 그런 일을 하실 수 있는 분이라는 것. Dieu est plus grand qu'au-dessus de tous nos problèmes. 우리의 모든 문제를 뛰어넘는 그러한 응답을 주신 하나님 아버지를 함께 믿으시기를 Dieu 바랍니다. est plus grand au-dessus de tous nos dépressions. 우리 하나님은 우리가 아무리 우울증에 빠져 있고 힘든 상황에 있더라도 거기서 넉넉히 구원해줄 수 있는 분이십니다. Mais il faut venir à lui puis être obéissant puis 하지만 à suivre ses commandements. 하나님을 우리가 순종하며 하나님을 찾고 그를 따를 때 우리는 하나님의 은혜 속에 살 수가 있습니다. Dieu nous aime tellement. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Jamais qu'il va nous abandonner. 하나님은 절대 여러분들을 버리지 않으실 겁니다. Il nous lâche jamais. 하나님은 여러분과 함께 하실 것입니다. À tous les jours, il nous donne une nouvelle journée. 매일매일 새로운 은혜를 주십니다. Aujourd'hui, c'est pas pareil comme hier. 어제 받았던 은혜보다 오늘의 은혜가 더 큰 줄을 믿으세요. Puis aujourd'hui, il dit aujourd'hui, c'est le temps. 오늘은 여러분의 시간입니다. C'est le temps de l'accepter. 때는 이 시간 이때입니다. 여러분 예수님께 부르짖으시고 예수님의 이름을 부르시고 구원을 얻으시기를 바랍니다. Jésus, Dieu, c'est la meilleure chose de ce monde. 예수님은 이 우주에서 가장 최고입니다. C'est juste lui qui peut remplir le vide. 오직
예수님만이 우리의 모든 공허함과 그러한 것들을 채우실 수 있습니다. Cherchez pas ailleurs, c'est lui qui a la 다른 데 가서 réponse. 찾지 마세요. 술도 마약도 그 어느 곳도 우리의 그러한 빈 마음들을 채워줄 수 없습니다. Que Dieu vous bénisse. 예수님을 이름으로 여러분들 축복합니다. Merci, révérend. 감사합니다. 우리 목사님 감사하고 사랑합니다. 예, 감사합니다. 원주민 사회가 참 술과 마약과 방탕으로 절망으로 다들 무너지고 있고 또 그 민족이 끝없이 방황하고 유랑하고 있는 것을 봤습니다. 하나님의 은혜가 임해서 우리 살로메가 그 속에서 헤어나온 것처럼 그렇게 살아나는 역사가 원주민 사회에 있게 되길 바랍니다. 우리 동네도 비슷한 것 같습니다. 길을 오가면 여기저기 전부 주저앉아 있는 사람들은 다 비슷한 상황이고 비슷한 모습이라고 봅니다. 우리 아버지가 생각이 났어요. 우리 아버지도 참 좋은 분이었어요. 그런데 술을 많이 마시기 시작하고 술병을 박스로 들어놓고 마시고 그러면서 소리 지르고 싸우고 때리고 부수고 죽인다 하고 뭐 여러 가지로 위협을 하고 그러니까 아주 불안했습니다. 그러니까는 저는요 그 아들이 훨씬 부러웠어요. 아버지 없는 사람은 얼마나 편할까 그런 생각을 했습니다. 아버지에게 저도요 그렇게 하지 말라고 늘 얘기를 해도 안 들어요. 그래서 아버지를 죽여야 되겠다 생각을 했습니다. 아버지를 제거해야 남은 가족이라도 평안할 거 아니냐 이런 생각이 들었죠. 그래서 제가 꽃갱이를 들고 나와서 아버지 목을 향해 휘둘렀죠. 아버지 여기 아담 애플이라고 옆에 쭉 나온 거 맞고 아버지가 뒤로 벌렁 자빠지고 거기에서 가만히 보니까 피가 쫙 흘러나오기 시작하더라고요. 피냄새를 내가 맡고 나니까 돌아버리더라고요. 여러분 피냄새를 맡으면 돕니다. 이번에는 도끼를 들고 나와서 온 집안을 내가 때려 부셨죠. 모든 것을 때려 부수고 집에 기둥도 무너뜨리고 집을 내가 이 주저앉혀버리려고 맘먹었어요. 기둥들을 찍어가지고. 그렇게 해서 기둥을 찍고 있는데 어머니가 내 옆에 와가지고 아가 정신 차려라. 너까지 이러면 되겠냐. 그래서 제가 정신을 차리고 보니까 난리를 쳐놨어요. 그래서 내가 살아서 뭐 하겠냐 싶어가지고 도끼를 들어서 저를 3방을 찍었습니다. 죽어버리려고. 그런데 제가 죽지는 않고 살았어요. 그래서 약을 1달 정도 먹었습니다. 그런 다음에 제가요 대성통곡을 하고 울었어요. 마당에 주저앉아서 얼마나 소리치면서 울었는지 몰라요. 그렇으니까 동네 사람들이 저한테 와가지고 저를 데려와서 술집 가서 술 마시게 하고 그런 다음 술 마시면서 제가 생각했죠. 절에 가자. 제가 볼 때 저분들은 전생에 업보가 많아서 저런 것 같으니까 저분들의 업보를 빌어주기 위해서 내가 이 세상을 떠나서 절에 가야 되겠다 생각했습니다. 그때 누군가 나에게 전도를 해주는 사람이 없었기 때문에. 그리고 다음 날에 무조건 떠났어요. 그래가지고 목포에 와서 이제 아는 친구들 만나가지고 술 마시고 어느 절로 갈까 생각하고 있었어요. 그러고 있는데 아버지가 제 옆에 퉁퉁 부어가지고 올라왔어요. 아버지를 딱 보니까 너무 불쌍했습니다. 그래서 아버지 마음을 조금이라도 위로를 해드리고 절로 가자 생각하고 그때 누나네 옆방에 들어와서 살고 있는 분이
무당 아들이었습니다. 그 무당 아들을 불러가지고요. 그분이 돌팔이 의사였는데 그분을 불러서 아버지를 치료를 좀 해달라고 했어요. 그래서 아버지를 치료하였어요. 이분이 뭐 영양 주사를 사오고 뭐 이런저런 약을 사오라 해서 사가지고 가고 이렇게 해서 치료를 했는데 진맥을 하다가 저보고 가까이 오래요. 그래서 내가 가까이 가니까 내가 자네 아버지를 진맥해 본 결과 자네 아버지는 교회에 나가야 살겠네 라고 얘기하는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다. 무당 아들이면요 구슬하라 해야 맞거든요. 그런데 절에 가라고 한 거예요. 내가 나중에 이걸 생각을 해보니까 하나님이요 무당 아들도 쓰시더라는 얘기요. 왜 쓰신가? 예수 믿는 사람들이 전도 안 하니까 무당 아들도 입을 열어서 전도하는 거예요. 전도시키는 거예요. 제가 왜 전도를 열심히 하는 줄 아세요? 우리가 전도 안 하면 하나님 무당 아들도 쓰시는 거예요. 우리에게 맡겨놓은 전도를 우리가 해야 된다는 거죠. 그래서 제가 뭐 성령 충만하든 성령 안 충만하든 힘들든 안 힘들든 나가서 전도하는 이유가 그겁니다. 예. 그렇게 해가지고 아버지를 이렇게 하던 중에 이 친구가 절에가 그 교회 가야 산다고 얘기를 한 거예요. 그래서 내가 멍해가지고 가만히 있었어요. 그러니까 조금 있다가 이 양반이 근데 교회 가기 전에 우리 어머니에게 구슬 한번 하고 가면 효험을 크게 보지라고 얘기하는 거예요. 이 제대로 얘기한 거죠. 그래서 제가 이제 그러면 구슬하는데 얼마나 들어갑니까? 하니까 그때 20만 원 달라고 그러더라고요. 그래서 그러냐고. 그러면 제가 아버지께 여쭤보겠습니다. 아버지 여차여차했는데 20만 원 주고 구슬하면 효용을 본답니다. 구슬 20만 원 주고 구슬하고 가실래요? 교회 가실래요? 아니면 그냥 가실래요? 그러니까 야 돈도 없는데 그냥 교회 가자. 그렇게 해가지고 그냥 교회를 가게 된 거예요. 그럼 어디로 갈까 생각하다가 그때 마침 우리 고향에 교회가 들어왔어요. 개척교회. 그래서 순복음 개척교회가 장터에 들어왔는데 일주일 동안 부흥 전도 집회를 하는 거예요. 아침, 점심, 저녁에 일주일 동안 해요. 목사님이. 그래 아버지를 저는요 그 교회를 모시고 갔어요. 그래서 고향에서 그 교회 정착에 다녀야 될 거 아니에요. 목포에서 다니다가 돌아가면 갈 데 없으면 안 되니까 거기에서 정착해서 교회를 다니도록 하기 위해서 아버지를 모시고 내려가 가지고 거기에서 매 시간마다 다 갔어요. 목적은요 아버지가 취미 붙여 교회에 다니도록. 그러면 술 안 마시고 싸움을 안 하고 집이 편안해지겠다 생각해가지고 그런 목적으로 아버지를 모시고 교회에 나갔었죠. 근데 교회 갔더니요 손을 들고 주여 삼창을 얼마나 많이 시키는지 몰라요. 그런데 정말 목사님이 그렇게 목이 터져라 얘기해도요 뭔 얘기인지 하나 들리지 않더라고. 왜 내용은 하나도 안 들리는데 뭔 생각이 드냐면 야 목사님이 참 열심히 전한다. 이것만 생각이 나는 거예요. 내용은 하나도 모르겠어요. 여러분들도 그런 상태로 나오는 사람들이 상당히 있으리라고 생각을 합니다. 기도가 뭔지, 예배가 뭔지, 교회가 뭔지, 성경이 뭔지, 하나님이 뭔지 전혀 모르고 그냥 앉아 있어요. 그런데 이제 마지막 이 새벽 기도회를 마쳤어요. 새벽 기도회가 4시인가 15분에 일찍 드려요. 그래가지고 4시 반부터 해가지고 뭐 5시인가 한 30분 하고 마치고요. 새벽 기도하는데 아직 이 밖이 어두운데 아버지를 집에다 이제 가까우니까 모셔 놓고 야 이제 내가 어디로 가야 되지? 갈 데가 없는 거예요. 갈 길을 못 찾겠어요. 그러니까 여러분 길이 많이 있지만 어느 길로 갈지 모르는 사람들 많잖아요. 영원한 길, 진리의 길, 기쁨과 평강이 있는 그 길을 가야 될 텐데 그걸 모르는 거예요. 그래서 방황하거든요, 사람들이.
어디로 가야 되나? 그러다 보니까 아버지도 걱정, 어머니도 걱정, 형도 걱정, 동생들도 걱정, 다 걱정되는 거예요. 내 짐이 너무 무거워요. 야, 어떻게 하지? 이 눈물이 나오기 시작하는 거예요. 내가 은혜 받아서 온 게 아니에요. 앞일이 막막해가지고요, 저절로 눈물이 나오더라고. 어떻게 해야 될 줄 모르겠어요. 그래서 바닷가에 내가 뛰어갔죠. 바닷가에 가가지고 여기 교회에서 이렇게 부르는 그 하나님, 그 하나님 정말 계신가? 그 하나님을 한번 만나봐야 되겠다. 그렇게 해가지고 바닷가에서 제가 두 손을 들고요, 이 바닷가에 가면은 바위가 있어요. 넓적한 바위들이 있습니다. 거기에 무릎을 꿇고 두 손을 들고, 정말 하나님이 계시는, 존재하시는 그분 나는 한 번도 만난 적이 없고 몰라요. 그분을 향해 손을 들고 부르짖었습니다. 주여, 주여, 이렇게 부르짖는 것이 아니라 주여, 주여, 내 영혼의 소리가요 하나님께 들리도록 내 영혼의 소리를 부르짖었어요. 그렇게 하나님을 향해서 두 손을 들고 부르짖게 됐는데, 그렇게 하다 보니까 어느 순간에 예수님이 저 곁에 다가와서요, 저를 싹 안는 거예요. 저를 안고 그 우리 동네 바다에 물이 들어와서 찰랑찰랑 하는데 그 물 위로 나를 안고 이렇게 다니시는 거예요. 주님 품에 안겨서요, 평생 처음으로 평강의 세계가 뭔지를 맛을 봤습니다. 제가 얼마나 평안을 찾았는지 몰라요. 그런데 주님 품에 안기니까 그곳이 천국이고 그 천국이 평강이에요. 그리고 주님 품에 안겨 있는데 그것이 사랑이라는 것을 알았습니다. 주님의 사랑과 평강을 맛보니까요, 문제는 하나 해결된 게 없는데 행복이 가슴 속에 확 차오르는 거예요. 주님을 만나면 세상은 뒤죽박죽입니다, 여러분. 세상은 악이 행행하고 바꿔진 거 하나 없어요. 우리 고난이 없어지지도 않고요, 가난이 없어지지도 않고 아픔이 없어지지도 않고 그렇습니다, 우리의 삶이. 그런데 주님 만나면 천상의 은혜가, 그 생명의 세계에 있는 은혜와 사랑, 그 능력들이 우리 영혼을 채우기 때문에 그때에 우리는 아무것도 없어도 상황은 변화되지 않았는데 행복한 겁니다. 이런 은혜가 우리 모두에 있기를 바랍니다. 이런 은혜를 체험하게 되잖아요. 성경이 열립니다. 성경이 열리고 하나님이 믿어져요. 하나님이 믿어지고 하나님의 말씀이 들려지고, 하나님은 안 보이는데 존재를 봐요. 그리고 하나님의 세계가 없어요. 눈에 보이지 않는데 그 세계가 분명히 있음을 또 믿고 그 세계를 향해 갑니다. 예. 그리고 이제 일반 사람들을 보게 되면 막 불쌍해서요, 어떻게 불쌍해 보이냐면 죄의 홍수에 휩쓸려서 지옥 불구덩이에 막 떨어지는 것 같은 느낌을 받습니다. 그래서 이들에게 어서 빨리 복음을 전해서 저기에 들어가는 저 구덩이, 지옥의 그 심판을 향해 떨어지는 저들을 건져내는 이 일을 해야 되겠다, 이 마음이 드는 거예요. 그러니까 저는요, 교회에서 전도 훈련을 받은 적도 없고요, 누가 전도하라고 한 적도 없어요. 그런데 혼자 전도하고 다녔어요. 그래가지고 계속 전도하고 다닌 거예요. 예. 그래서 우리 동네에 여기저기 술 마시고 주저앉아 있는 이 사람들 다
제가 만났던 이 하나님, 생명의 하나님, 진리의 하나님, 살아계신 하나님, 영원한 하나님, 이 하나님을 만나기를 바랍니다. 사람들이 변화는 다 안 됩니다. 변화는 안 되고요. 어떤 상황도 안 바꿔져요. 이 세계가 안 바꿔집니다. 대통령이 바꿔지고 새로운 정부가 조직되고 그래도요, 안 바꿔집니다. 과학이 발달하고 교육이 발달하고 의학이 발달하고 이런저런 모든 것이 발달해요. 그래도 사람은 안 바꿔집니다. 그럴듯한 행세를 하면서요, 그 옷 입고 그럴듯한 그 시대의 문화의 옷, 교육의 옷, 과학의 옷, 그럴듯한 철학의 옷들을 입고 행세를 해요. 그런데 저 속 근본은 죄로 가득 잡혀 있고요. 죄의 이 성향들이 없어지지 않습니다. 그래서 우리가 죽어요. 죽어야 끝나는 겁니다. 그런데 죽음으로 없어지거나 그러지는 않습니다. 죽음으로 말미암아서 죄가 완전 죄의 몸이 죽고요. 죄와 죽음과 사단의 이런 저주 통치가 없는 하나님의 완전한 생명의 세계 속에 들어가는 겁니다. 그래서 예수 믿는 사람들은 죽음이 끝이 아니고 새로운 생명의 세계에 나가는 소망의 문이에요. 네. 제가 간단하게 어제 있었던 얘기를 하겠습니다. 어제 우리가 우리 역뒤에 있는 성도님 댁에 방문을 했어요. 신방을 했습니다. 방 안에 들어오니까 덥더라고. 그래서 벽을 쳐다보니 에어컨이 있어가지고 에어컨을 켰으면 좋겠다 싶어가지고 에어컨을 켜기 위해서 여러 가지 이제 시도를 했어요. 일단 문을 닫고 리모컨을 가지고 눌러보고. 그런데 안 되는 거예요. 그래서 이거 배터리가 없나 해가지고 보니까 배터리도 있고, 그리고 주인이 하면 될래나 해가지고 주인이 해보고, 그런데도 안 돼요. 이상하다. 그래서 다시 문 열라라고 했어요. 그 자리에 주성현 형제라고 전기 전공자도 있었습니다. 네, 그런데 전공자도 잘 몰라요. 그러고 있는데 애굽에 팔려갔다 온 요셉이 어떻게 뭘 찾아가지고 코드를 쫙 찔렀어요. 그러니까는 이게 딱 드러내. 문제는 뭐였어요? 전원 연결이 안 된 겁니다. 네. 이것만 꽂아놓으면 다 전기가 들어가지고 돌아가는데 이게 꽂지를 않아가지고. 그래서 문제가 뭐냐? 하나님은 계셔요. 예수님은 구원자고 예수님이 통치하는 그 하나님 나라가 이 땅에 와 있습니다. 예수님과 함께. 그런데 보이지가 않아요. 그럼 무엇을 통해 그 세계에 연결이 되고 무엇을 통해 그 세계를 볼 수 있는가? 믿음이라는 잭, 믿음이라는 이 코드, 연결 코드를 하나님께 꽂을 때에 이 하나님 존재가 믿어지고 하나님 세계가 열리게 되고 하나님 나라에 대한 확신이 들어서게 되는 것입니다. 그래서 믿음을 가졌다라고 얘기하고 그때부터 믿음 생활을, 신앙 생활을 시작하는 것이죠. 이 코드, 이 믿음의 코드 연결되는 이게 중요합니다. 여러분의 이 믿음이 있기를 바랍니다. 믿음은 부모님도 못 가르쳐주고요. 학교도 안 가르쳐주고요. 과학도 철학도 이 믿음, 의학, 수술도 믿음을 만들어주지 뭐합니다. 성령의 역사 속에 하나님의 말씀을 들음으로 이 하나님의 세계를 아는 믿음이라는 것이 생기는 겁니다. 지금 우리는 이곳에 들어와서 앉아있는데 뭔 말인지를 몰라요. 제가 처음에 왔을 때 뭔 말인지를 몰랐습니다. 항상 잤어요. 네, 군에 있을 때 교회를 가본 적이 있죠. 군에 있을 때. 그런데 우리 군 교회는 참 좋았습니다. 네. 교회에 갔지만 설교를요 단 한 번을 들은 적이 없습니다. 들어가기 전에 화장실에 담배 피고 들어가죠. 앉으면 바로 자요. 잠자러 교회 갑니다. 앉으면 바로 자. 찬송 소리 나면은 깨.
깨어나서 끝났냐 하고 나와서 화장실에 담배 피고 들어가기 전에 담배 피고 잠자고 나오면 담배 피고 이게 일이에요. 우리 여기 있는 사람들도 그럴 수 있어요. 그런데 언젠가 성령이 역사하는 하나님의 말씀이 들려지고 하나님의 말씀이 영혼 속에 들려지게 될 때에 하나님께 연결된 영이신 하나님께 연결된 믿음이라는 것이 생겨서 이 믿음으로 하나님과 함께 가는 이런 새로운 성도가 되게 될 줄로 믿습니다. 어제 우리 정병창 장로님이 장인 이주연 성도님 중환자실에 우리가 신방을 갔죠. 가서 이렇게 보니까 그분이 굉장한 거구예요. 덩치가 좋습니다. 완전 장군감입니다. 근데요, 그런 분도 질병 앞에 꼼짝을 못하고 쓰러지고요. 세월의 나이 앞에 꼼짝을 못하고 쓰러졌잖아요. 죽음의 세력이 이제 힘을 떨치면서 점점 다가오고 있습니다. 꼼짝을 못하는 우리 인생이죠. 자, 이럴 때에 여러분 죽음의 위기가 우리의 숨통을 조이며 다가올 때에 우리 어떻게 할 것인가? 제가 산에서 기도하다가 내려와서 저녁에 잠을 들라 말라 할 때에 어떤 일이 있었냐면요. 들라 말라 할 때는 영적 세계가 보입니다, 여러분. 순간 보여요. 예. 어떤 이 멧돼지 같은 놈이요, 온몸에 털이 난 놈이, 이 시커먼 털이 난 놈이요, 저를 탁 올라탔어요. 그리고 제 목을요, 딱 누르는데, 이렇게 보니까 손이요, 이런데 이 뭐가 있어요, 시커매가지고요, 이렇게 저를 목을 누르는 거예요. 그래 목을 누르니까 숨을 못 쉬어요, 숨을. 그래서 그 순간 깨달은 것이 이게 가히 눌림 당하는 것이구나. 여러분 가히 눌리면 쾌쾌하고 그런 사람들요 실제로 눌립니다. 보니까 제가 눌려봤어요. 실제로 목을 꽉 눌리는 거예요. 그런데 이때 내 생각이 뭔 생각이냐면 예수님을 부르면 되겠다. 예수님의 이름으로 이걸 물리쳐야 되겠다. 그러고 예수님을 부르는데 목을 누르니까 말이 안 나와요. 말이 안 나와. 그래서 막 움직이려는데 몸이 움직여지지가 않아요. 가히 눌리게 되면. 에? 그런 상태에서 조금 이렇게 삐대다가요. 제가 이 영혼으로, 제 영혼으로 예수라고 이렇게 이 예수님의 이름을 외쳤습니다. 그러니까 영혼이 예수 했는데 이게 톡 굴러 떨어지는 거예요. 할렐루야. 그래서 로마서 10장 10절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 너희가 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 이게요 묘하게 써놨어요. 그냥 믿는 자는 구원을 받으리라 이렇게 써놓으면 되거든요. 근데 복잡하게 써놨어요. 마음으로 믿어요. 머리가 아니고 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 고백한다는 겁니다. 시인해서 구원에 이른다는 얘기입니다. 이야, 이게 왜 이렇게 써놨나 보니까 사람들이 교회에 들어가서 여기저기서 성경 읽고 니체도 하나님 들어서 알아요. 프로이드도 하나님 들어서 압니다. 다와인도 하나님 들어서 알아요. 스탈린도 하나님 들어서 알아요. 다 알아. 신학교도 다니다 말았어요. 스탈린 같은 경우. 신학교 3학년까지 다녔어요. 이렇게 이 하나님을 알아. 이성적으로 머리로 논리로 알아. 그런데 마음으로 믿지 않았어요. 마음이라는 것이 뭐냐면요. 마음의 중심인 영혼을 얘기하는 겁니다. 우리 마음의 중심이 영혼이에요, 여러분. 이 마음의 중심인 영혼으로 예수를 믿는 믿음을 갖고 고백을 할 때에 믿음을 가졌다라고 얘기하는 겁니다. 머리만 갖고 입술로 고백할 수 있어요. 알아. 그거 많이 들었어. 응?
그런데 머리만 갖고 이렇게 하는 것은 영혼으로 믿는 믿음이 아니라는 얘기죠. 여러분, 우리가 의식도 멈출 때가 옵니다. 내 의식도 멈출 때가 와요. 우리 몸이 움직일 수 없는 때가 옵니다. 이 이성도 작동을 안 할 때가 와요. 마지막 숨이 끊어지는 순간, 마지막으로 우리 안에 작동되는 게 영혼입니다. 이 영혼으로 마지막에 주를 부르며, 주를 바라보며, 주를 붙들며 주님께 주여 이 죄인을 불쌍히 여기소서, 내 영혼을 받으소서 하면서 주님을 향해 고백을 하며 들어갈 그 존재가 우리 마음에 있는 영혼이라는 얘기죠. 이 영혼으로 믿는 믿음, 영혼으로 믿고 입술로 전인격으로 고백하는 이 믿음이 우리를 구원으로 인도하는 줄로 믿습니다. 그래서 우리 동네에 이 여기저기 앉아있는 분들 참 안타까워. 이런 믿음이, 영혼으로 믿는 이 믿음이 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 그래서 우리가 죽음이 다가오는 그 순간에 영혼으로 주여 나를 불쌍히 여기소서 주님을 붙들고 영원한 생명의 세계 속에 주와 함께 들어가는 그 복을 누리는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다.